सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप बड़भागे हो जो अपने इतिहास नूं पढ़न सुनन वास्ते इकत्तर होए हों। ये पोह दा महीना, जे असी इस नूं शहादतां दा महीना आखीए तां ये कोई अतकथनी नहीं होवेगी। आओ अपने इतिहास दे उस महान पन्नियां नूं पढ़िए वाचिए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जो कि आनंदपुर दे विच खालसा साजिया, गुरु नानक देव सच्चे पिता महाराज जी दे इस निर्मल पंथ की अगवाई करदियां सच की आवाज़ नूं बुलंद करदियां जारी रखदियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं किहड़े किहड़े हालातां दा सामना करना पिया। यह विचार आपां अज रल मिल के सांझी करन दा यतन करांगे। सो सारे ही शहीदां नूं कोटान कोट प्रणाम करिए। गुरफतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म गुरु नानक देव महाराज जी ने आरंभ किया। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक देव जी ने जो सच दा होका संसार ते आके दिता, भाई साहब भाई गुरदास जी ने उस सच दे होके नूं सिंह गर्ज आख्या, शेर दा बुकना आख्या। ते गुरु नानक देव महाराज जी उन्होंने सिंह गर्ज बाबर दे अगे उठाई। गुरु नानक दी सिंह गर्ज बाबर ने सुनी ते यही सिंह गर्ज गुरु अंगद देव महाराज जी ने हमायूं बादशाह दे अगे उस नूं बुलंद किया। गुरु अमरदास महाराज जी ने अकबर नूं भी उही जो एक सच की आवाज़ सी, जो गुरु नानक दे घर की आवाज़ सी, जिन्हों असी सिंह गर्ज कह रहे हाँ, वो अकबर दे सामने फिकी नहीं पई, बुलंद हुई। गुरु रामदास महाराज जी भी अकबर दे नाल कई बार मिले, विचार वटांदरे होए, पर वो सिंह गर्ज हमेशा गरजती रही। गुरु अर्जन देव सच्चे पिता महाराज जी लाहौर जदों तत्ती तवी ते उन्हां नूं बिठाया गया,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ख्यालों की परवाज रोकने वालों, हर गोविंद की तलवार को कौन रोकेगा। ते यही सिंह गर्ज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बुलंद रखी। 4 जंग गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने हुकूमत दे नाल लड़े। गुरु हराए साहब महाराज जी ने भी उस सिंह गर्ज नूं सदा कायम रखिया। नह मलेश को दर्शन दै हो। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते औरंगजेब तरले लैंदा रहा, पर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी अपनी उस सिंह गर्ज नूं बुलंद करते हुए आखदे ने कि जिस पापी ने अपने पिता नूं कैद कीता होवे, भरावां दा कातल होवे, जिहड़ा फकीरां दरवेशां नूं तपाउण वाला होवे, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ नहीं ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ औरंगजेब ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ, ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, 1-2 ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਕਬਾ ਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲਏਗੀ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਗਾਰਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਤੱਕ ਨਾ ਵਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਬੰਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਣਗੇ। ਸੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਫਿਕਰ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗੀ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਲਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ
ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਇਥੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਸ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਸ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ, उससे लड़ेंगे लड़ने की जिसको उमंग हो, ठोकर से फेंक देंगे जो रास्ते में संग हो, सर उसका काट लेंगे करा जिसने तंग हो। महाराज जी ने कहा सानू कोई शौक नहीं है कि जंग लड़ीए, पर जेड़ा साडे उत्ते चढ़ के आएगा फिर उत्थे चुंकार हजा हम हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन व शमशीर दस्त। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੇਗ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਘੇਰਾ ਆਣ ਪਿਆ, ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਜ ਘੋਖ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗੜ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤੋਪਾਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ कि जदों गुरु के सिंघा ने इत्थे अपने हाथ विखाए ना, सरहंद के नवाब का फक रंग हो गया, लश्कर का हाल देख के वो दंग हो गया। सतगुरु की तेगो तीर से जब तंग हो गया, जालिम का दिल जो सख्त था अब संग हो गया। ठहराई दिल में सिंघों से मैं इंतकाम लूं, धोखे फरेब से मैं सहर लूं जां शाम लूं। उन्हें सोचिया कि इदां ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।
करीबन 1 कोह की दूरी होवेगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक तीर छड्डिया, इन्हां दे पलंग के पावे विच आण के वजया, पलंग का पावा फट गया। ये हेठां डिग पे, हैरान होए कि ये तीर जो पलंग के पावे च आके वजया, जे किते साडे विचों किसे दे सीने विच वज्जा हुंदा ते बहुत गजब हो जाना सी। तीर नूं पलंग दे पावे विचों खिंचिया, वेखिया कि तां गुरु गोबिंद सिंह जी दा तीर है, क्योंकि गुरु साहिब दे तीर दे अगे सोना लगा हुंदा सी। वो इस वास्ते कि जे कोई साडे तीर दे नाल जख्मी हो जाए, उहदे इलाज दा प्रबंध हो सके, ते जे कोई इस तीर लगण दे नाल उहदी मौत हो जावे ते उहदे कफन दा, उहदे संस्कार दा प्रबंध हो सके। ऐसे दीन दयाल कृपालू सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज। जदों इन्हां पहाड़ी राजियां ने भी, वजीर खां होरां ने, सारियां ने महसूस किया कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिंह तां उच्ची थां ते पहाड़ियां दीयां चोटियां ते किलियां दे विच मोर्चे बना के बैठे ने, ते साडी फौज थल्ले रड़े मैदान विच है। साडा नुकसान बहुता हो गया, हज़ारां सिपाही साडे मारे गए, 2-3 महीने का समा बीत गया। ते उन्हां ने सोचा भी हुण आपां इहदा घेरा मजबूत करिए किले दा, ना कोई आनंदपुर दे अंदरों बाहर जावे, ना कोई बाहरों इन्हां नूं अन्न पानी पहुँच सके। ते जदों अन्न पानी अंदर खत्म हो जाएगा तो गुरु साहब हथियार सुट देणगे, समर्पित कर देणगे, किन्नी क देर वो लड़ सकणगे। वो भुख दे के, दुख दे के सिखां नूं हराउणा चाहुंदे ने, पर उन्होंने ये नहीं पता कि गुरु नानक देव महाराज जी ये जिहड़ी सिंह गरज अपने सिखां नूं दे के गए ने ना, ये सिंह गरज तां उदों भी नहीं फिक्की पैंदी जदों केतियां दुख भूख सद मार, उदों भी ये कहंदे ने ए पे दात तेरी दातार। ये तां जे सुख देहे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्याई, ये नारे बुलंद करन वाले सिख ने। ते इन्हां ने अपने आप नूं पिछां कर लिया, फौजां पिछां हटा लईआं, घेरा पिया रहा। ते जिहड़ा नाला आउंदा सी पानी वाला सूआ, उहदे अगे भी बन मार दिता, रुख बदल दिता, भाव पानी तो भी सिखां नूं मुथाज उन्हां ने करन दा यतन कीता। कई वार तां 4 सिंह पानी लैण जांदे, 2 जूझदे होए शहीद हो जांदे, 2 वापस आउंदे। पानी दी भी इन्नी कीमत तारनी पैंदी सी। दाना पट्ठा अन्न पानी सब लंगर मस्त हो गए। हालात ये बन गए कि जिहड़ा प्रसादी हाथी गुरु साहब के सीस ते चौर करदा सी, वो भी भुख दे दुखों प्राण त्याग गया। अते गुरु साहब महाराज जी दे होर सिख सेवक भी काफ़ी निढाल हो गए। दरख्तां दे पत्ते सूत सूत के उन्हां नूं खा के गुजारा किया, पर सदा चढ़दी कला की अवस्था विच रहे। आखिर इन्हां ने कसमां खाधियां, चिट्ठियां भेजियां, पम्मे पुरोहित नूं भेजिया, काजी आप गया कि तुसीं ये किला छड्ड दिओ, बहुत लंबा समा हो गया सानू भी, असीं भी ये चाहुंदे हां कि जंग खत्म हो जावे, इस करके तुसीं एक बार ये आनंदपुर दा किला छड्ड के किसी होर पासे चले जाओ, असीं तुहानूं कुछ नहीं आखांगे, हमला नहीं करांगे, असीं मूँह विखाउण जोगे हो जांगे, साडी रह जावेगी, असीं वापस फौजां लैके चले जावांगे, तुसीं फिर भावें आनंदपुर आ जाओ। तां कुछ सिख भी उतावले होए, महाराज जी आपां नूं इन्हां मुगलां दी ये गल मन लेनी चाहिदी है। महाराज जी ये कसमां खांदे ने, सौहां खांदे ने, ते गुरु महाराज जी कहण लगे सानू इन्हां दे उत्ते कोई भरोसा नहीं, ये धोखेबाज ने, पर फिर भी जे तुसीं कहने हो ते तुहानूं इन्हां दा ईमान, इन्हां दा अकीदा, इन्हां दा विश्वास विखा दिंदे आ। महाराज जी ने की कीता,
ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਦਬਖਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਥਾ ਬਿਸਰ ਗਏ, ਨਾ ਮਰਦ ਕੌਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਮੁਕਰ ਗਏ, गोविंद सिंह के शेर भी फौरन बिफर गए, तलवारें सूत सूत के रन में उतर गए, मैदान को एक आन में चौरंग कर दिया, रुस्तम भी आया सामने तो दंग कर दिया। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਏ, ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੇ, ਹੱਡ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਧਰ ਉਹ ਸੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਹੀ ਟਿੱਬੀ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਸਨ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇਪਣ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਹ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੇਤੀ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਗੋਚਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੋਹਣੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੋਂ ਕੀ ਛਾਉ ਕਿਲਾਂ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਾਂ ਹੋਏ। 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਰੋਂ ਕੀ ਛਾਉ किला से सतगुरु रवा हुए, कस के कमर सवार थे सारे जवां हुए। आगे लिए निशान कई शेर ज्यां हुए, कुछ पीछे जान निशार गुरु दरमिया हुए। बहुत सारे सिंह अगे, बहुत सारे सिंह पिछे, ते विचकार गुरु साहब महाराज चले ने। चारों पिसर हजूर के हमरा सवार थे, जोरावर और फतेह अजीत और जुझार थे। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ, ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। पर क्योंकि पिछों हमला हो गया सी ते वो बाबा अजीत सिंह जी जूझ रहे सी, अजे उत्थे पहुँचे नहीं। ते भाई उदय सिंह जी नूं गुरु साहब ने कहा कि जदों अजीत सिंह जी इत्थे आउण ते उन्हां नूं आखना कि वो इत्थे ना रुकण, अगे झक्खियां पिंड दी जू सरसा दे कंडे उस पासे साडे कोल पहुँच जाण। ते महाराज सच्चे पिता जी इस तरह अगे वधदे ने ते भाई उदय सिंह 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਕਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। सतगुरु अब आन पहुंचे थे सरसा नदी के पास, थे चाहते बुझाएं वह 12 पहर की प्यास। स्नान करके और बदल के नया लिबास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें सपास। सपास उस वाहिगुरु का शुक्र करिए। जप जी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ और बढ़ाना सरूर था। ये गुरु साहब महाराज जी ने एक सानू रमज दिती है। असी ते अपने घरां दे विच जे ठंड है तां असी गर्म हीटर, गर्म बिस्तरां दे विच आनंद दे नाल बैठे तां भी असी जपजी साहब पढ़न तो कुतराउने आ। किन्ने ऐसे सिख होवणगे जिहड़े अज दे समय विच सारियां सहूलतां, सारे सुख हुंदियां होणगे कई ऐसे भागे कि जिन्हां दा सारा दिन लंघ जांदा होएगा वो जपजी साहब दा पाठ ही ना करदे होण। ये गुरु साहब जी दी रमज, ये इतिहास सानू रमज दे रहा है कि जे जंग लगी हुई है, सरसा दा पानी चढ़िया होया है, मींह पै रहा है, ते गुरु साहब महाराज जी कहंदे इत्थे बैठ के नितनेम करिए। जप जी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ और बढ़ाना सरूर था। क्योंकि जिहड़ा बाणी दा सरूर है ना, वो सानू ताकत बख्शदा है, समर्था बख्शदा है। ते गुरु साहब सच्चे पिता महाराज जी ने ये सोचा कि था सिर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जीरो भम का चढ़ाओ उतार का, मनसा था कलगी तर के दिले बेकरार का।
मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। ते गुरु साहब सच्चे पिता महाराज जी ने उत्थे बैठ के दीवान सजाया, बाणी का जाप होया, आसा की वार का कीर्तन होया। सिखा तू अपने गुरु दे इन्हां कौतुकां तो सिक्ख्या लै, ये अपना परण कर कि मैं अपना दिन बाणी तो पढ़े बिना नहीं बितावांगा। बाणी तां सिख दे जीवन दा नींह है, जे बाणी ना रही ते सिख कादा। जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी बिल लाए। सो गुरु साहब सच्चे पिता महाराज जी दे सूरवीर योधे भाई उदय सिंह जी सियाही टिब्बी ते जूझ रहे ने। 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ लड़ते हुए शहादत का जाम पी गए। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी भाई बुढ़ा सिंह जी दे समेत महाराज जी दे कोल सरसा दे कंढे इत्थे आण पहुंचे ने। ते सरसा दे कंढे इत्थे बाबा जीवन सिंह जी, जिन्हां दा पहला नाम भाई जैता जी, जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा सीस दिल्ली तो इत्थे 5 पड़ाव करदे लैके पहुंचे सन। पहला पड़ा बागपत कीता, दूजा पड़ा तरावड़ी कीता, तीजा पड़ा अंबाले जिथे मंजी साहब अस्थान सुभाएमान है, चौथा पड़ा नाढा साहब जीरकपुर दे नेड़े, 5वां पड़ा कीरतपुर, ते इथों फिर आनंदपुर पहुंचे। जिन्हों गुरु साहब महाराज जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस वक्त भी बाण दे नाल आख्या सी, रंगरेटा गुरु का बेटा। उस गुरु के बेटे ने सरसा दे कंढे मोर्चा संभालिया। 100 सिंह ओदी कमांड विच ने, जूझ रहे ने, शस्त्र चला रहे ने। इस जथे विच एक बीबी भिखा है। ये बीबी भिखा भाई बजर सिंह की सपुत्री है। भाई बजर सिंह जिहड़े कि गुरु साहब महाराज जी दे विद्या दे उस्ताद रहे ने। ते ये बीबी भिखा भाई आलम सिंह नचना गुरु का बड़ा प्यारा सिख होया, ओदी ये सुपत्नी है। ते ये बीबी भिखा भी बाबा जीवन सिंह दे जथे विच दुश्मन दे नाल जूझदी हुई मत्थे विच गोली लगन करके शहादत दा जाम पींदी है। ये बीबी भिखा सिख इस्त्रियां दे विचों पहली सिख शहीद इस्त्री है। ते बाबा जीवन सिंह जी भी अपने 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਤ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਪੜ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੋਪੜ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ।
ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੋਤਵਾਲ ਆਇਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਸਿਦਕ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, हमने भी उस मुकाम पर जाना है जल्द तर, जिस जगह तुमको अपने कटाने पड़ेंगे सर, होंगे शहीद लड़के जे बाकी के दो पिसर, रह जाऊंगा अकेला मैं कल तक लुटा के घर, पहले पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खूने जिगर से खिलाऊंगा।